प्रभु के पवित्र नाम को धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாதாக. हालेलुया। ஹalleluya. क्या आप सब खुश है क्या? நீங்கள் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிறீர்களா? क्योंकि प्रभु की खुशी हमारी ताकत है करके नहमिया 8:10 में जैसा लिखा है, கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பதே நம்முடைய பலன் என்று हम சொல்லப்பட்டிருக்கு. प्रभु में हर हालत में हर स्थिति में खुश रहना सीखे हम। நாம் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுது எந்த நிலையில் இருந்தாலும் மனமகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும். वही बाइबल हमें बार बार जताती है वो। அதைத்தான் வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது. हालेलुया। ஹalleluya. प्रभु जो दिए वचन का हम ध्यान करेंगे हम। கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தைகளை தியானிப்போமாக. तो उठकर யாராவது எழும்பி 1 कोरिन्थियस 5वां अध्याय 5ஆம் அதிகாரம் 7-8 को पढ़ सकते हैं। 1 कोरिन्थियस 7-8 வாசிக்கலாம். 5वां अध्याय 7-8। 1 கொரிந்தியர் 5:7-8. हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर 1 कोरिन्थियस के खत 5वां अध्याय 7वां और 8वां वचन यूं लिखा है। 1 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 7-8 விதமா எழுதப்பட்டிருக்கிறது. पुराने खमीर निकालकर अपने आप को पवित्र कर लो ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ, क्योंकि तुम बेखमीर हो। क्योंकि हमारा भी फसह यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम आके त्यौहार मनाए, पर ना पुराने खमीर से और ना बदी या शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिल और सच्चाई के बेखमीर रोटी से करके यहाँ पर लिखा है। ஆகையால் நீங்கள் புளிப்பில்லாதவர்களாய் இருக்கும்படியே புதிதாய் பிசைந்த மாவாய் இருக்கும்படி பழைய புளித்த மாவை புறம்பே களைந்து போடுங்கள். ஏனெனில் நம்முடைய பஸ்காவாகிய கிறிஸ்து நமக்காக பலியிடப்பட்டிருக்கிறாரே. ஆதலால் பழைய புளித்த மாவோடு அல்ல, துர்க்குணமும் பொல்லாப்பு என்னும் புளித்த மாவோடும் அல்ல, துப்புரவு உண்மையும் என்னும் புளிப்பில்லாத அப்பத்தோட பண்டிகை ஆசரிக்க கடவும் என்று சொல்லி. हालेलुया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस आके कोरिन्थियस कलीसिया को इस प्रकार के उनको ये जताता है। பவுல் விதமாக கொரிந்தியருக்கு அவர் எச்சரிப்பு கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம். ये कोरिन्थियस कलीसिया जो है कि कई तरह की कमियां उसमें देखते हैं। கொரிந்தியர் சபையிலே अनेक குறைபாடுகள் காணப்பட்டது. जब पौलुस आके इस वचन को जब लिखता है, जब इस खत को लिखते हैं, इस जो वचन को जब लिखता है, पौल இந்த வார்த்தைகளை எழுதி அவர்களுக்கு அனுப்பும்போது उसका मन में आके उसका ध्यान आके पुराने नियम में लिखा गया उस वचन को यहाँ पर इस्तेमाल करता है। அவர் அந்த பழைய ஏற்பாட்டின் காரியங்களையும் நினைப்பூட்டி அதை இவர்களுக்கு உணர்த்துகிறார். मिस्र देश में जब इजरायली गुलाम थे, எகிப்து தேசத்தில் அவர்கள் அடிமைகளாக இருந்தபோது प्रभु ने मूसा को भेजकर इस प्रकार आके 10 आके चिन्ह निशान आके या बीमारी आके मिस्र को आके भेजा देखते हैं। 10 வாதைகளை அனுப்பி அங்கே ஒரு பெரிய அடையாளத்தை கட்டளையிட்டார். जब आखिरी जब आके जब बीमारी जब भेजा, கடைசி வாதை அனுப்பும் போது ये बहुत है कि जो कि बहुत मुख्य बीमारी थी या कि उनको एक मुख्य आज्ञा प्रभु ने उनको दिए थे। அப்பொழுது ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டளை அவர்களுக்கு கொடுத்தார். कि तुम आके इस प्रकार आके जो अखमीरी रोटी का जो आके उस त्योहार को मनाना है करके, நீங்கள் பஸ்காவை ஆசரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். तब आके प्रभु आके इस प्रकार कहता है कि तुम आके इसे आके इस प्रकार आके जब अखमीरी रोटी जब आके त्योहार मनाया जाएगा, இந்த பண்டிகை நீங்கள் கொண்டாடும் போது उसी दिन परमेश्वर का जो आके जो फसह जो है कि भी मनाया जाएगा करके, मेमना जाके कुर्बान किया जाएगा करके, इस प्रकार पुराने नियम में हम देखते हैं। அன்றைய தினத்திலே பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு கட்டளை கொடுத்தார். तो पौलुस जब इस जो कलीसिया को लिखता है, कोरिन्थियस कलीसिया को, அந்த கொரிந்திய சபைகளுக்கு பவுல் எழுதும்போது पुराने नियम में हुए उस हादसा को, उस घटना को याद करता हुआ जताते हुए यहाँ पर लिखता है। அவர் எழுதும்போது பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள அந்த காரியங்களை நினைப்பூட்டி அவர்களுக்கு இதை எழுதுகிறார். पुराने खमीर को निकाल कर अपने आप को पाक करो करके कहता है। அந்த பழைய புளித்த மாவை அகற்ற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். आप पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, யாத்திராகமம் 12:15, एक्सोडस 12:15।
यहाँ पर आके प्रभु आके यहोवा आके मूसा को इस प्रकार आज्ञा देता है அங்கே கர்த்தர் மோசேக்கு விதமாய் கட்டளை கொடுக்கிறதை आके பார்க்கிறோம். तुम्हारे लिए आके साल का पहला महीना होगा இது உங்களுக்கு வருடத்தின் முதலாவது மாதமா இருக்கும். यहूदियों के लिए निशान जो है महीने का साल का पहला महीना है நிசாம் என்பது முதலாவது மாசமா இருக்கும். उसी दिन प्रभु ने इस प्रकार कहा कि तुम्हारे घर में जो है इस प्रकार जितने भी खमीर होंगे उसको निकालो करके உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கிற எல்லா அசுத்தங்களையும் அகற்ற வேண்டும். अपने घर से बाहर निकालो कर प्रभु कहता है உங்களுடைய வீட்டை விட்டு அகற்ற வேண்டும் என்று जो சொல்கிறார். पहले दिन से 7वें दिन तक खमीर रोटी खाए முதல் நாள் துவக்கி 7 நாள் வரைக்கும் அந்த அப்பத்தை புசிக்க வேண்டும். और जो शख्स आके इसे पालन नहीं करता அதை கடைபிடிக்காதவர்கள் वो इस्राएल के जो घराने से काट डाला जाए करके कहता है அவர்கள் இஸ்ரவேல் வீட்டிலிருந்து அறுப்புண்டு போவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. यहाँ से आके जो अखमीरी रोटी का त्योहार आके 7 दिन मनाते यहूदी அந்த பஸ்கா பண்டிகை ஆசரிக்கின்ற போது புளிப்பில்லாத பண்டிகை ஆசரிக்கின்ற उसके போது साथ साथ आके जो आके फसह का जो मेमना जो है पास ओवर आके इस प्रकार कुर्बान किया जाता है அந்த வேளையில் அந்த பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியும் அடிக்கப்பட வேண்டும். उसमें इतना डिटेल में जाना नहीं चाहता मेरा विषय वो नहीं है அதற்குள்ளாக ரொம்ப ஆழமாக போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வேற என்னுடைய சப்ஜெக்ட் வேறையா இருக்கு. प्रभु कहता है कि तुम अखमीरी जो भी चीज जो है तुम्हारे घर से बाहर निकालो அந்த அசுத்தமான எல்லாவற்றையும் வீட்டை விட்டு அகற்ற வேண்டும். इट्स अ न्यू ईयर फॉर जूस புது வருடமாக இருக்கு அது யூதர்களுக்கு. नया साल है அது யூதர்களுக்கு அது புது வருடமா இருக்கு. प्रभु के लोग हम नए साल में आए हैं நாம் தேவனுடைய பிள்ளை புது வருடத்திற்கு प्रभु हमें आज कहता है कि तुम्हारे पुराने जो जिंदगी जो है உங்களுடைய பழைய வாழ்க்கையில் உள்ள पुराने साल के इंसान जो है அந்த பழைய வருஷத்தில் உள்ள எல்லா பழையவைகள் पुरानी स्वभाव जो है அந்த பழைய சுபாவங்கள் पुराना तुम्हारा जो बैर जो है जो लड़ाइयां जो है वो पुराने साल में ही छोड़ दो அவங்களுடைய விரோதங்கள் சண்டைகள் எல்லாம் பழைய வருடத்தோடு தொலைந்து போகட்டும். आज अखमीरी रोटी खमीर जो कहते हैं அந்த பஸ்கா खमीर புளிப்பில்லா அப்ப பண்டிகை आज खमीर जो होता है खमीर அந்த புளிப்பில்லா அப்ப பண்டிகை புளிப்புள்ளது खमीर जो है कि वो कि पाप को दिखाती है அந்த புளிப்பானது பாவத்தை குறிக்கிறது. खमीर जो है कि हमारे के शारीरिक स्वभाव को दिखाती है அந்த புளிப்பானது நம்முடைய மாம்ச இதை காண்பிக்கிறது. खमीर जो है कि हमारे इंसानियत का स्वभाव को दिखाती है அந்த புளிப்பானது மனித சுபாவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. तो पौलुस आके कुरिन्थियों से कलीसिया ये लिखता है பவுல் கொரிந்தியர்களுக்கு இதைத்தான் எழுதுகிறார். जिस तरह के पुराने नियम में जैसा फसह मारा गया அந்த பழைய ஏற்பாட்டில் எப்படி பஸ்கா अடிக்கப்பட்டதோ जिस तरह प्रभु ने के जो 7 दिन जो अखमीरी रोटी खाने का जो आज्ञा उनको दिया எப்படி 7 நாட்கள் புளிப்பில்லா அப்பத்தை புசிக்க சொன்னாரோ तुम भी अपने दिल से उस खमीर को दूर करो அப்படியே உங்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து அந்த புளித்த மாவை அகற்றுங்கள். खमीर को दूर करके அந்த புளிப்புள்ள எல்லா காரியங்களையும் அகற்றுங்கள். अपने आप को पाक कर लो कहता है पवित्र कर लो कहता है உங்களை பரிசுத்தமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். क्योंकि वहां के खमीर के साथ आके नए साल में नहीं आ सकते அந்த புளிப்போடு நாம் புது இடத்துக்குள்ள கடந்து पुराने வரக்கூடாது. इंसान जो है நம்முடைய பழைய மனித சுபாவங்கள் हमारा पुराना जो भी आके जो पुराना स्वभाव जो है நம்முடைய பழைய எல்லா விதமான சுபாவங்கள் 2025 में छोड़ के हम आए அந்த 2025 விட்டு விட்டாச்சு. नए साल में के नए कि गूंदे हुए आटे की तरह புதிய வருடத்தில் புதிய பிசைந்த மாவை போல் नए साल में हम प्रवेश करें இந்த புதிய வருடத்துக்குள்ளாக கடந்து यहूदियों के साल के पहले जो आके महीने के पहले आके 10वें तारीख को प्रभु ने यह आज्ञा दी कि तुम आके खमीर को दूर करके अखमीरी रोटी मनाओ करके அந்நாட்களிலே இவ்விதமாய் பழைய மாவை புளித்த மாவை அகற்றிவிட்டு புதிய மாவை பிசைந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கட்டளை எடுத்தது போல वैसे अब जो नए साल में हम जो आए हैं அப்படியே நாம் புதிய வருடத்துக்குள்ள கடந்து வந்திருக்கிறோம். हमारे पुराने इंसान को 2025 में दफना दे हम அந்த பழையவைகள் யாவையும் 2025க்குள்ளாக நாம் புதைத்து விட வேண்டும். हालेलुया हालेलुया. नए साल में नए गूंदे हुए आटे की तरह प्रवेश करें हम புது வருடத்தில் புதிய அந்த பிசைந்த மாவை போல் நாம் காணப்பட வேண்டும். हमें अपना आशीष से भरता है அப்பொழுதுதான் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். क्योंकि क्या है पुराने खमीर से हम 2026 में अगर प्रवेश करेंगे तो அந்த பழைய புளித்த மாவோடு 26க்குள்ள பிரவேசித்தால் हम कई आशीर्वादों का मां के मिरास नहीं ठहरेंगे. நாம் ஆசீர்வாதத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாய் காணப்பட हमें முடியாது. आशीष करने के लिए रोकेगा उसे கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை அது தடுக்கும். क्योंकि गलातियों की किताब 5वां अध्याय 9वां वचन में ये लिखा है கலாத்தியர் 5:9 விதமாக எழுதப்பட்டிருக்கு. थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए खमीर को आके बेखमीर को खमीर बना देता लिखते हैं. கொஞ்சம் புளித்த மாவு எல்லாவற்றையும் புளிப்பாக்கும் என்று சொல்லி पढ़ेंगे गलातियों 5:9 थोड़ा सा खमीर सारा गूंदे हुए आटे को
खमीर कर देता है। கொஞ்சம் புளித்தமா எல்லாவற்றையும் உப்பு பண்ணும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். 2026 में आए हैं। நாம் 2026 கடந்து வந்திருக்கிறோம். पुराने स्वभाव को, அந்த பழைய சுபாவங்கள், पुराने जो कि इंसान को பழைய மனிதனை इस 2026 में लेकर आना है। 2026 கொண்டு जिस வரக்கூடாது. तरीके से कि थोड़ा सा गूंदा जो खमीर जो है அந்த கொஞ்சம் புளித்த மாவானது पूरे आटे को क्या खमीर बना देता है। பிசைந்த மாவு முழுவதையும் உப்பு பண்ணும். हमारे छोटे छोटे जो हमारी जो गलतियां जो है, நம்முடைய சின்ன சின்ன हमारा தவறுகள், स्वभाव जो है, நம்முடைய சுபாவங்கள், हमारे इंसानी स्वभाव जो है, நம்முடைய மனித சுபாவங்கள் कई आशीर्वाद को रोक देता है। நம்முடைய अनेक आशीर्वादங்களை तடுக்கின்றது. जैसे आकान के जमाने में हुआ। ஆகானுடைய காலத்தில் आज प्रभु ने कि यहोशू के जरिए जब एरिको को आके उनको जिताया, கர்த்தர் எரிகோ அதாவது யோசுவா மூலமாக ஜெயித்த போது उनका आगे भी आय पटना है, आय शहर है। ஆயி என்ற ஒரு பட்டணம் आय இருந்தது. बहुत ही छोटा सा शहर है, ஒரு சின்ன பட்டணம் தான். आसानी से हल्के उनको जीत सकते थे, அது ரொம்ப லேசாக ஜெயித்திருக்க लेकिन முடியும். एक इंसान के गलती की वजह से, ஒரு மனிதனுடைய தவறு நிமித்தம் एक इंसान ஒரு மனிதன் आकान, ஆகான் उसने क्या किया, அவன் என்ன செய்தான், उसने जो अपवित्र चीज को छुपा के रखा। பரிசுத்தம் இல்லாத பொருளை அவன் ஒளித்து வைத்தான். हम अक्सर रखते जो हमको हमारे पसंद जो पाप है, நமக்கு பிரியமான பாவம் हमको छुपा के रखते हैं, நாம் ஒளித்து வைப்போம். छोड़ने का मन नहीं। அதை விட மனம் இராது. 2025 के हम उसी 2026 से हम के आके से दोहराते हैं। हम அந்த 25 உள்ளதை 26 கொண்டு வருகிறோம். हमारा स्वभाव, நம்முடைய சுபாவங்கள், हमको छोड़ने को पसंद नहीं है। हमको அதை நாம் விடுவதற்கு மனம் இல்லை. हमारा गुस्सा, நம்முடைய கோபம் छोड़ने का मन नहीं है। விடுவதற்கு மனம் இல்லை. दूसरे पर के जो लड़ाई जो है, झगड़ा जो है, 2026 में लेकर आते हैं। மற்ற இடத்தில் உள்ள அந்த சண்டைகளை 26 கொண்டு வர்றோம். सालों साल जाके जो गुस्सा जो झगड़ा जो है, அந்த வருடங்கள் பல வருடங்களுக்கு காணப்பட்ட அந்த கோபம் சண்டைகளை 26 में लेकर आते हैं। இந்த 26 கொண்டு खमीर வருகிறோம். को लेकर आते हैं। அந்த புளித்த மாவை கொண்டு வருகிறோம். हम पढ़ेंगे योशुआ की किताब யோசுவாவின் புத்தகம் 7वां अध्याय पहला वचन, 7ஆம் அதிகாரம் 1. यहाँ पर आकान के बारे में देखते हैं हम। ஆகானை குறித்து என்ன பார்க்கிறோம்? आगे यहूदा का कबीले का है वो அவன் यहूदा யூதா கோத்திரத்தில் உள்ளவன். उसने जो जो अपवित्र चीजों को, அவன் பரிசுத்தம் இல்லாததை, प्रभु के नापसंद चीजों को, தேவனுக்கு பிரியமில்லாதவைகளை छुपा के रखा। அவன் எடுத்து ஒளித்து வைத்தான். हम अक्सर प्रभु के नापसंद चीजों को, தேவனுக்கு பிரியமில்லாத हमको காரியங்களை पसंद है, நமக்கு ரொம்ப हमको பிடிக்கும், छोड़ने का मन नहीं है, நமக்கு விட हम மனம் अपने இல்லாத पास ही रखते हैं। அதை நமக்கு கூட வைத்துக் उसकी கொள்கிறோம். वजह से कि जो इजराइल ने बड़ा एक हार का सामना किया कर देखते அது हैं। நிமித்தம் இஸ்ரவேலர்கள் பெரிய தோல்வியை हमारे கண்டார்கள். छोटी गलती की वजह से நம்முடைய சிறிய தவறு நிமித்தம் सिर्फ हमको ही नुकसान नहीं पहुंचाता, நமக்கு மாத்திரம் அது நஷ்டம் அல்ல, हमारा परिवार को नुकसान पहुंचाता நம்முடைய है। குடும்பத்துக்கும் நஷ்டம் हमारी தான். छोटी गलती की वजह से நம்முடைய சின்ன தவறு सिर्फ நிமித்தம் हमको ही नहीं, நமக்கு மாத்திரம் तमाम அல்ல, कलीसिया को नुकसान पहुंचाता है। முழு சபைக்கும் அது நஷ்டத்தை கொண்டு வரும். तो हम उसका हमारे शरीक ना बने, हम उसके भागीदारी ना बने। அதற்கு நாம் பங்குதாரிகளாக கூடாது. शहर को जब आके शहर के लोगों ने, आय के शहर के लोगों ने जब आके योशू को हरा दिया, ஆயி பட்டணத்தார் யோசுவாவை தோற்கடித்த போது वो रोकर प्रभु से पुकारा, அவர் அழுது கண்ணீரோடு தேவனை प्रभु கூப்பிட்டார். आप हमें भूल गए क्या? கர்த்தாவே எங்களை மறந்து आप விட்டீரா? यहाँ तक इसीलिए लेके आए ताकि हम इनके हाथों में मारे जाए। இதற்காகவா எங்களை இங்கே கொண்டு வந்தீர், இவருடைய கையினால் நாங்கள் மடிவதற்கு? प्रभु ने यीशु से बात किया, அப்பொழுது கர்த்தர் யோசுவாவோடு பேசினார். होता है நீ எதற்கு அழுகிறாய்? मेरे लोगों के बीच में पाप है, உங்கள் மத்தியிலே பாவம் इससे இருக்கிறது, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं ஆனபடி நான் உங்களோடு கூட வரமாட்டேன். आप पढ़ेंगे यहोशू की किताब 7वां अध्याय के யோசுவா புத்தகம் 7 11 12 11 12 யோசுவா 7 11 12 मैं आगे तुम्हारा साथ नहीं जाऊंगा, உங்களோடு கூட இருக்க மாட்டேன்கிறார். तुम्हारा आगे तुम्हारा साथ नहीं रहूंगा तब तक तुम्हारे उस जो शापित चीज है अपने आप शापित हुए चीजों को अपने दरमियान से उसे नष्ट ना करेगा। அந்த சாபத்தீடானது உங்கள் நடுவில் நீக்காவிட்டால் நான் உங்கள் நடுவில் இரேன் என்று சொல்கிறார். वाले ने सफीरा पे ऐसा किया,
அனனியா சபிரா காரியத்தில் அப்படித்தான் प्रभु செய்தார். को बेचा, कुछ चीजों को अपने लिए अपनी रख लिया। அவர் அதாவது விற்ற பொருட்கள் சிலதை கொஞ்சம் தனக்குன்னு வைத்து यहाँ पर கொண்டார். देखा कि इस्राएलियों के जो आखान ने की गलती की वजह से அந்த ஆகான் செய்த அந்த தவறு நிமித்தம் प्रभु उनके दरमियान ना रहा। அவர்களோடு கூட கருத்து प्रभु நடக்கவில்லை. उनको आके बोलते कि जब तक तुम इस चीज को तुम्हारे इस पाप जो अशुद्ध जो पाप का जो कार्य को दूर ना करे, இந்த பாவ காரியங்களை நீங்கள் அகற்றாவிட்டால் मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। நான் உங்களோடு கூட வர மாட்டேன். अक्सर आके प्रभु आके हमारे जीवन में क्यों नहीं क्रिया कर पाता है? கர்த்தர் ஏன் நம்மளுடைய जो வாழ்க்கையில் கிரியை செய்ய आशीष முடியவில்லை? पाना चाहिए था क्यों देर होता है? ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஏன் நேரம் क्योंकि हम ஆகுது? अब तक उस खमीर को रखे हैं। அந்த ஏன் நாம் அந்த புளித்த மாவை உள்ள उस வைத்திருக்கிறோம்? पुरानी जो 2025 के उस जो स्वभाव को अब भी हमारे पास छुपा के रखे हैं। அந்த 2025 உள்ள அந்த பழைய சுபாவத்தை उसे இன்னும் நாம் छोड़ने का வைத்திருக்கிறோம். मन नहीं है हमको। அதை விடுவதற்கு மனம் वो இல்லை. खमीर को आके हम अपने पास रखते हैं, जैसे थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर बना देता है। அந்த கொஞ்சம் புளித்தமா எல்லாவற்றையும் உப்பு பண்ணுவது போல वो आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार को नुकसान पहुंचाता அது உங்களை மாத்திரம் உங்க குடும்பத்தை है। நஷ்டப்படுத்தும். आपको नहीं बल्कि तमाम कलिश को नुकसान पहुंचाता அது है। உங்களை மாத்திரமல்ல சபையை ऐसा நஷ்டப்படுத்தும். कि हम अपने पुराने खमीर को अब दूर कर दें। ஆனபடினால் புளித்த மாவை खमीर அகற்றி को விடுங்கள். आके जो आके पाप को दिखाती है, புளித்த மாவு பாவத்தை इंसान குறிக்கிறது. स्वभाव को दिखाती है, மனிதனுடைய சுபாவத்தை आगे जो வெளிப்படுத்துகிறது. है इस दुनिया के जो के कार्य को दिखाते देखते हैं हम। இந்த உலகத்தின் காரியங்களை दुनिया के வெளிப்படுத்தும். स्वभाव को हम छोड़ दे हम। இந்த உலக சுபாவங்களை விட்டு हम விட क्या வேண்டும். अपने जो पुराने के पापों को छोड़कर इस नए साल में नए आके गूंदे आटे की तरफ प्रवेश करें हम। நாம் இந்த புதிய வருடத்தில் புதிய பிசைந்த மாவை போல் நாம் अपने காணப்படுவோம். क्रोध को, நம்முடைய கோபங்கள், अपनी निंदा को, நம்முடைய அவமானங்கள், मुंह में गाली बकना, வாயினால் திட்டுகிறது, ये सब आके प्रभु के जाके बिया के बे खमीर का आके निशान देखते हैं हम। இது எல்லாமே அந்த புளித்த மாவுக்கு ஒப்பா இருக்கு. हम पढ़ेंगे कोलोसियर किताब 3 अध्याय கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 3 அதிகாரம் 8-9। 3ஆம் அதிகாரம் கொலோசியர் கோபம், மூர்க்கம், பொறாமையும் உங்கள் வாயில் பிறப்பிக்கலாகாத தூஷணமும் வம்பும் வார்த்தையுமாய் இவைகளை விட்டு விடுங்கள். हाँ एबेस हाँ सॉरी सर पढ़िए। ஒருவருக்கொருவர் பொய் சொல்லாதிருங்கள். பழைய மனுஷனையும் செய்களை களைந்து போட்டு पुराने इंसान को उतार दो लिखता है। பழைய மனிதனை களைந்து போட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. पुराने इंसानियत को, பழைய மனிதன், पुराने स्वभाव को, பழைய சுபாவங்கள், गुस्सा, கோபம், निंदा, அவமானம், दूसरे पर बैर करना மற்ற விரோதங்கள் छोड़ दे करके प्रभु का वचन कहता है। எல்லாவற்றையும் விட்டு விட வேண்டும் என்று आप किसके சொல்லப்படுது. साथ जमता नहीं है? உங்களுக்கு யாராவது किसी आपके साथ बैर है क्या? யாரு மேலே கோபம் இருக்கிறதா? 2026 से छोड़ दे हम। 2026 எல்லாவற்றையும் अगर விட்டு आप விடுங்க. फिर से दोहराएंगे तो நீங்கள் मறுபடியும் அதை தொடர்ந்தால் कई आशीर्वाद प्रभु के हमको देने के लिए वो आके रोकता है हमें। अनेक ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தர் கொடுப்பதற்கு தடையா இருக்கும். अगले 4 चरण पुराने इंसान को उतार दो, प्रभु एफिशिएंट 4:22 में लिखा है। எபேசியர் மற்றபடி முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம்போக்கும் இச்சைகளாலே கெட்டுப்போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்து போட்டு உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாகி மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயல் 4:22 வரைக்கும் தான் படிக்க மறுபடியும் 4:20 மறுபடியும் படிங்க। மற்றபடி முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம்போக்கும் இச்சைகளாலே கெட்டுப்போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்து போட்டு உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாகி और एफिशिएंट 4:31 एफिशिएंट 4:31 சகலவிதமான கஷ்டத்தையும் மூர்க்கமும் கூக்குரலும் தூசணமும் மற்ற எந்த துக்கமும் உங்களை விட்டு நீங்க கூடாது. ये सब आके जो निर्गुण जो है, அந்த நமக்கு உள்ளாக இருக்க அந்த சுபாவம், पुराने गुण जो है, பழைய उसे சுபாவம் हमसे दूर करे, அதை விட்டு நம்மை उसको விலக்குவோம். उतार डाले, நம்ம அதை நீக்கி போட வேண்டும். क्रोध को उतार डाले, கோபத்தை மாற்றி விட बैर வேண்டும். को उतार डाले, விரோதத்தை அகற்ற मुंह வேண்டும். में गाली बकला छोड़ दे, வாயினால் திட்டுவதை झूठ ना बोले, பொய் சொல்லக்கூடாது. दूसरे के प्रति कड़वाहट ना रखे हम, மற்றவர்கள் மேல் கசந்து दूसरे को கொள்ளக்கூடாது. गुस्सा ना करे हम, கோபப்படக்கூடாது. दूसरे पर क्या जाके इस प्रकार आके निंदा ना करे करके, மற்றவர்களை நிந்திக்காமல். ये सब पुराने इंसानियत का निशान है। இது எல்லாம் அந்த பழைய மனிதனின் சுபாவமா இருக்குது. प्रभु के लोग आज अपने आप को हम जांचे हम, தேவனுடைய பிள்ளை நாம் அதை ஆராய்ந்து अपने பார்ப்போம். आप को जांचे, நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பாருங்க. क्या मुझ में ये पुराने खमीर है क्या? அந்த நமக்குள்ளாக அந்த பழைய புளித்தமாவு இருக்கிறதா? क्या मैं मेरे जो कि जिससे मैं जिस विश्वास से बात नहीं करा था अभी उससे बात नहीं करता हूँ क्या? நான் பேசாதவர்களிடத்தில் இன்னும் பேசாமல் இருக்கிறேனா? देख कर अनदेखी करता हूँ क्या मैं? நான் இன்னும் அதே காரியத்தை செய்கிறேனா? जो सालों साल झगड़ा जो है वो आके अब तक हम रखे हैं, வருஷா வருடங்கள் அந்த சண்டை இன்னும் விடாமல் वो இருக்கிறோம். कड़वा हड़प भी रखे हैं। அந்த கசப்பை இன்னும் इसने வைத்திருக்கிறோம். मेरे साथ ये किया, मैं भी आके इससे बात नहीं करूँ करके
वो कड़वाहट जो है, वो झगड़ा जो है, அவர் என்னிடத்தில் இப்படி செய்தார், நானும் அதனால் அதை வைத்து மனதிலே வைத்து கொண்டிருக்கிறது. उसने मुझे नहीं बोला मैं भी इसको बुलाऊंगी नहीं. அவர் என்னை கூப்பிடவில்லை, நானும் கூப்பிட மாட்டேன்னு क्या சொல்றார். अब भी हमारे पास वो खमीर है क्या? இன்னும் அந்த பழைய சுபாவம் वो पुरानी இருக்குதா? इंसान हमें है, अब भी हर है क्या हमारे அந்த पास? சுபாவம் இன்னும் वो நமக்குள்ளாக पुरानी இருக்குதா? इंसान कभी हम पहन के रखे हैं क्या? அதை இன்னும் அணிந்து கொண்டிருக்கிறோமா? क्या उतारा है क्या हम? அதை கலந்து விட்டோமா? प्रभु आज हमें ये कहता है, கர்த்தர் நம்மிடத்தில் இதைத்தான் तुम्हारे கேட்கிறார். बीच में जो खमीर जो है, உங்கள் மத்தியில் இருக்க புளித்த மாவை, तुम्हारे पुराने इंसान जो है, உங்களுடைய பழைய சுபாவங்களை, पुराने स्वभाव जो है, உங்களுடைய பழைய சுபாவங்களை उसे दूर करो कहता है. அதை அகற்றி போடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். वही आदत, அதே சுபாவம், वही स्वभाव. அதே குணம். प्रभु यीशु आके एक दृष्टांत कहता है. கர்த்தர் ஒரு உவமையை சொல்கிறார். एक मालिक आके एक बाग को एक नौकर को देता है. ஒரு मालिक ஒரு ஒரு அதாவது எஜமான் ஒரு एक आके बागबान को बाग की देख रेख के लिए उसको सौंपता है. ஒரு தோட்டத்தை பார்க்கும்படியாக अंगूर கொடுக்கிறார். का आके वृक्ष को उसको लगाकर उसे फल आना चाहिए करके वो की अपेक्षा करता है. அங்கே திராட்சை செடி நட்டு அதிலே பலனை கொண்டு வரும்படியாக அவர் பார்க்கிறார். हर साल आता है, எல்லா வருடமும் வருகிறார், देखता है, பார்க்கிறார், कोई फल नहीं. ஒரு பலனும் இல்லை. 1 साल हुआ, ஒரு வருடமானது, 2 साल हुआ, 2 வருடமானது, 3 साल हुआ. 3 வருடமானது. अरे भाई साहब, ये 3 साल हुआ, कुछ भी फल नहीं दे रहा है. 3 வருடமாகி இன்னும் ஒரு பலனும் இல்லை. ये पैसा भी मेरा वेस्ट हो रहा है, இதுல என்னுடைய பணமும் வேஸ்ட் इसके ஆகுது. लिए मुझे तुमको तनख्वाह भी देना है, இதற்கு நான் உனக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறேன். और एक जमीन को वेस्ट कर रहा है. இப்ப நிலத்தையும் வீணாக்குறது. काट डालो उसको. இதை வெட்டி போடுங்கள் என்று சொல்லுங்க. लेकिन माली ने कहा, அந்த வேலைக்காரன் சொல்லுகிறார், मालिक 1 साल और रहने दो, இன்று ஒரு வருடம் इसको இருக்கு, और भी अच्छा देखभाल करो. இது நான் இன்னும் நல்லா கவனித்து கொத்தி फिर भी अगर फल பராமரிக்கிறேன். नहीं देता, அப்படியும் பலன் கொடுக்காவிட்டால் काट डालो. அதை வெட்டி போடுகிறேன். हर साल वही स्वभाव. அதே வருடமட அதே சுபாவம். प्रभु में गौर करता है, கர்த்தர் நம்மளை கவனிக்கிறார். ये साल भी ऐसा ही है, இந்த வருடம் அப்படிதான், वही झगड़ा. அதே சண்டை. अब भी विश्वास से बात नहीं करता है, இன்னும் விசுவாசி ये இடத்துல ब्रदर பேச, से बात नहीं करता है, அந்த மற்ற பிற இடத்துல ये பேச, बहन से बात नहीं करता இந்த है. சிஸ்டர் இடத்துல और பேச, अपने लिए जो ग्रुप तैयार करते लोग, தனக்குன்னு ஒரு குரூப்பை தயார் उनके साथ பண்ணி ही बात करते रहते. அவங்க இடத்துல மாத்திரம் பேசுவாங்க. बाहर आके जो पॉलिटिशियंस होते ना, இந்த வெளியில இருக்க அந்த பாலிட்டிஷியன், बीजेपी शिवसेना करके, அந்த பிஜேபி சிவசேனா, उनके लिए अपने ग्रुप आके नया एक पार्टी शुरू कर दी. அதே போல இங்க ஒரு பார்ட்டி उनके साथ உருவாக்கி ही चक्कर लगाते அது हैं. அவங்களுக்குள்ளே नया சுத்திடுவாங்க. विश्वास से जो पूछने के लिए उनका समय नहीं होता. புது விசுவாசி வந்தா பேசவே पूछो மாட்டாங்க. भाई साहब कौन है, कहां से आए करके, அது யாரு என்ன கேளுங்களா. अपने धुन में रहते हैं. நம்ம மனம் போன போக்குல இருக்குது. प्रभु देखता है, கர்த்தர் பார்க்கிறார். कोई फल नहीं, ஒரு கனியும் இல்லை, कोई आत्मिक फ्रूट नहीं है. ஒரு ஆவிக்குரிய பலன் இல்லை. वरदान है, வரம் இருக்கிறது, अच्छा अन्य भाषा बोलेंगे, நல்ல அந்நிய பாஷை आंख பேசுவோம், बंद करते दर्शन आएगा, கண்ணு முன்னாலே ஜப்பனம் தான், वेरी स्पिरिचुअल फ्रूट. ஆனா கனி இல்லையே. प्रभु आत्मिक फल ढूंढ के आता है. ஆவிக்குரிய கனியை क्या आप में தேடுகிறார். प्रेम है क्या, நம்மிலே அன்பு आप में இருக்கிறதா, दयालु है कि दया है क्या, நமக்குள்ள தயவு दूसरों को இருக்கிறதா, माफी करने का मन है क्या. மற்றவர்களை மன்னிக்கும் சுபாவம் இருக்கிறதா. लूका की किताब லூக்காவின் புஸ்தகம் 13वां अध्याय 13ஆம் அதிகாரம் 6 से 9 पढ़ेंगे हम. 6 இருந்து 9 வரைக்கும். அப்பொழுது ஒரு உவமையை சொன்னார். ஒருவன் தன் திராட்சை தோட்டத்திலே ஒரு அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான். அவன் வந்து அதிலே கனியை தேடினபோது ஒன்றும் காணவில்லை. அப்பொழுது அவன் தோட்டக்காரனை நோக்கி, இது 3 வருஷமா இந்த அத்திமரத்திலே கனியை தேடி வருகிறேன், ஒன்றையும் காணவில்லை. இது வெட்டி போடு, இது நிலத்தையும் ஏன் கெடுக்கிறது என்றான். அதற்கு அவன், ஐயா, இந்த வருஷமும் இருக்கட்டும், நான் இதை சுற்றிலும் கொத்தி எரி போடுவேன், கனி கொடுத்தாலும் சரி கொடாவிட்டாலும் சரி, இனிமேல் இதை வெட்டி போடலாம் என்று சொன்னான் என்றார். इसे आप काट डालो. அதை வெட்டி போடலாம் என்று प्रभु சொன்னார். यीशु जब चेले से जब बात कर रहे थे, இயேசு தம்முடைய சீசர்களிடத்தில் मैंने பேசும்போது, तुम्हें इसीलिए चुना நான் உங்களை இதற்காகத்தான் ताकि அழைத்தேன், तुम जाकर फल लाओ. ஆனால் நீங்கள் போய் हर கனி एक கொடுக்க अपने முடியாது. आप को जांचे, நீங்கள் உங்களை क्या ஆராய்ந்து हम प्रभु பாருங்கள். के लिए फल लाते हैं क्या, நாம் தேவனுக்காக கனி கொடுக்கிறோமா, या सड़ा हुआ फल देते हैं क्या, இல்ல அழுகி கெட்டு போன या பழம், फल ही देते नहीं क्या. இல்ல பழமே கொடுக்கிறது இல்லையா. वो इजरायली लोग आके फल नहीं देने की वजह से प्रभु के उस अंजीर के पेड़ को शाप क्या कर देते हैं. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கனி கொடுக்காதனாலே அந்த அத்தி மரத்தை பார்த்து சபித்தார். हमारी नौबत आके उस इजरायली की तरह ना रहे. நம்முடைய சுபாவங்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது. 2000 साल तक आके अभी तक अपने देश से मुल्क से दूर थे. 2000 வருடங்களுக்கு 2000 வருஷமாக தூரமாக இருந்த தேசத்தை 2000 வருடங்களாக தூரமா இருந்த அந்த தேசம், फिर तब जाके उनको देश मिला करके दी. மறுபடியும் அவர்களுக்கு அந்த தேசம் கிடைத்தது. हमारे आके वो नौबत हमारी ना है.
அந்த हमारी நிலை पुरानी நமக்கு इंसानियत வரக்கூடாது. को हम दूर कर दे हम நம்முடைய சுபாவங்களை नए மாற்றி साल में दाखिल होने ले हम புதிய வருடத்துக்கு பிரவேசித்த आगे நாம் पुराने आदतों को பழைய पुराने சுபாவங்களை स्वभाव को लेकर आके आके ना आए हम। பழைய சுபாவங்களை கொண்டுகிட்டு இந்த क्योंकि कोई भी வருடத்துக்கு வரக்கூடாது. आके पुराने जो मई जो है पुराने दाखला जो कि नए आके थैली में नहीं भरता। பழைய அந்த அழுக்கை கொண்டு நம்ம வரக்கூடாது. पढ़ेगा मरकुस दूसरा अध्याय மார்க் 3ஆம் அதிகாரம் 21-22 मार्क 2:21-22 ஒருவனும் கோடித்துண்டை பழைய வஸ்திரத்தோடு இணைக்க மாட்டான். இணைத்தால் அதனோடு இணைத்த புது துண்டு பழையதை அழியுமாக்கிலும் பீறலும் அதிகமாகும். ஒருவனும் புது திராட்சரசத்தை பழைய துருத்திகளில் வார்த்து வைக்க மாட்டான். வார்த்து வைத்தால் புது ரசமும் துருத்திகளை கிழித்து போடும். ரசமும் சிந்திப்போம், துருத்திகளும் கெட்டுப்போம். புது ரசத்தை புது துருத்திகளில் வார்த்து வைக்க வேண்டும் என்று इसे नए में जो मई जो है पुराने आके मशकों में नहीं रखते हम। அந்த பழைய அதாவது கோடி துண்டை புதிய வஸ்திரத்தோடு இணைக்க नए முடியாது. साल में हम दाखिल होने हम அந்த புது हमारे पुराने வருடத்துக்கு आदतों को हम आगे फिर भी रखेंगे तो அந்த பழைய சுபாவத்தை நாம் மறுபடியும் வைத்திருந்தால் थैली वो मशकी जो है वो फट जाएगी, அந்த இது கிழிந்து போகும். वो प्रभु आशीष का नहीं ठहरेगा। அது கர்த்தருடைய इसे ஆசீர்வாதம் प्रभु बोले, आज हमने प्रभु आज हमें ये जताता है கர்த்தர் நமக்கு हम இதுதான் जो உணர்த்துகிறார். नए साल में आके प्रवेश किए हम புது வருடத்தில் கடந்து வந்திருக்கிற நாம் पुराने आदतों को 2026 में दफना दो 25 में 2005ஆம் ஆண்டுக்குள்ள அந்த பழைய சுபாவங்களை புதைத்து एक விடுங்கள். नए गूंदे हुए आटे की तरह புதிய பிசைந்த மாவை போல் नए साल में दाखिल हो। இந்த புது வருடத்துக்குள்ளாக क्योंकि प्रभु பிரவேசியுங்கள். यीशु क्या क्योंकि पहला कुरिन्थ दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17 में लिखा है अगर मसीह में है तो एक नया सृष्टि है, நீங்கள் पुरानी चीजें जा चुकी है। கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியா हम இருக்கிறீர்கள் नए என்று सृष्टि சொல்லப்படுகிறது. होकर நாம் புது एक नए சிருஷ்டிகளாக इंसान होकर புதிய மனிதனாக इस नए साल 2026 में आके प्रवेश करें हम। நாம் இந்த புதிய வருடத்துக்குள் पुराने பிரவேசிப்போம். इंसान को छोड़ दे हम, பழைய அந்த पुराने சுபாவங்களை आदतों को छोड़ दे हम, பழைய சுபாவங்களை पुराने விட்டு விட வேண்டும். झगड़े को बैर को दुश्मनी को பழைய छोड़ दे हम। சண்டை விரோதங்கள் பகைகளை விட்டு जब விட मसीह வேண்டும். का के बपतिस्मा के जरिए அந்த புதிய ஞானஸ்தானத்தின் हमने மூலமாக पुराने इंसान को दफना दिया है, நாம் பழைய மனிதனை புதைத்து விட்டோம். उसे इंसान को फिर से ना जिलाया, அந்த பழைய மனிதனை மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்க पुराने வேண்டாம். आके इंसान को फिर से ना पहने हम, பழைய மனிதனை மறுபடியும் அணிந்து கொள்ள बल्कि கூடாது. मसीह को हम पहन ले हम। நாம் கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். क्राइस्ट मसीह को கிறிஸ்துவை पहन ले। கிறிஸ்துவை நாம் அணிந்து கொள்ள गलातियों வேண்டும். की किताब 3 अध्याय 27 वचन। கலாத்தியர் गलातियों 3:27 ஏனெனில் உங்களுக்குள் கிறிஸ்துவுக்குள் ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொண்டீர்களே. कोलोसियों 3 अध्याय 12-13 कोलोसियों 3:12-13 ஆகையால் நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்தரும் பிரியருமாய் சுத்தமான இரக்கத்தை தயவையும் மனத்தாழ்மை சாந்தத்தை நீடிய பொறுமை தரித்துக் கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி ஒருவருக்கு ஒரு குறைபாடு உண்டானால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள். हालेलुया। ஹalleluya. बपतिस्मा के जरिए हमने मसीह को पहन लिया है। ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாக கிறிஸ்துவை தரித்துக் We have கொண்டோம். clothed Christ, நாம் கிறிஸ்துவை அணிந்திருக்கிறோம். हमको मसीह को पहनना है। நாம் கிறிஸ்துவை जब हमें कोई देखता है तो मसीह को हम देखना है। நம்மை பார்க்க हम கிறிஸ்துவை जब பார்க்க வேண்டும். कपड़े पहनते तो हमारा अंदर का शरीर दिखता है ना, ढक जाता है। நாம் சட்டை போட்டவனே நமக்குள்ள மனிதன் हमारा बाहर का மறைக்கப்படுகிறோம். पर्सनालिटी दिखता है। நம்முடைய வெளியில உள்ள நம்முடைய जैसे जब जो कोई हमें देखे, நம்மை பார்க்கிறவர்கள் मसीह को देखे, கிறிஸ்துவை मसीह பார்க்கிறார்கள். का रोशनी हमसे हम पर चमके। கிறிஸ்துவனுடைய வெளிச்சம் நம்மிலிருந்து हालेलुया। பிரகாசிக்கும். यहाँ पर गलातियों कोलोसियों की किताब 3 अध्याय 12-13 में क्या लिखा है? கொலோசியர் 3:12 3:12-13 என்ன इसलिए சொல்லப்படுகிறது? परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। ஆகையால் நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்தரும் பிரியருமாய் உருக்கமான இரக்கத்தையும் தயவையும் மனத்தாழ்மையும் சாந்தத்தையும் நீடிய பொறுமையும் தரித்து கொண்டு என்று சொல்லப்பட்டது. करुणा दिखाए हम, அதிலே கருணை என்று उन சொல்லி पर भलाई करे हम, தயவு என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டது. आगे आके इस प्रकार के दीनता नम्रता दिखाए हम देखते हैं। அங்கே மனத்தாழ்மை பொறுமை என்று अगर तो आपके சொல்லப்பட்டது. खिलाफ के गुस्सा के बात करता भड़कता है, அந்த கோபத்தை अब उसके बराबर करेगी तो அதுக்கு சமமா இருக்க கூடாது. वो भी अगर भड़का झगड़ा के मैंने भी झगड़ा के अगर एक बराबर के अगर रहेंगे तो அவங்க கோபப்படுற நம்மளும் கோபப்பட்டு சமமாய் तो நடந்தால் उनका और आपका क्या फर्क होगा? அப்பொழுது உங்களுக்கும் அவளுக்கு என்ன வித்தியாசம்? यहाँ पर लिखा किसी को किसी पर कोई आके दोष हो देने वाला
कोई होगा तो யாரையாவது குற்றம் சாட்டுனாலும் கூட एक दूसरे को सह लो लिखा है। ஒருவருக்கு ஒரு பொறுத்து हमें கொள்ளுங்கள் सहन शक्ति नहीं है। அவன் நமக்குள்ளாக பொறுமை ये இல்லை मुझे कहा मैं कि जब तक इसका बदला नहीं लूंगा मैं जाके चैन से नहीं रहूंगा, मैं कैसे मन में सोचते हैं। அவரை பழி வாங்கினால் ஒழிய நமக்கு அந்த பொறுமை இல்லை हम दूसरे को माफ करने का स्वभाव हमको नहीं है। மற்றவர்களை மன்னிக்கிற சுபாவம் இல்லை हम दूसरे पर जल्दी झगड़ा करते, झगड़ा करने के हमेशा के आगे बढ़ते हैं। हम அவர்களிடத்தில் சண்டை போடுவதற்கு தான் முன்னாலே போய் நிற்கிறோம்। सहन शक्ति हमें नहीं है। பொறுத்து சகிக்கிற தன்மை हमको இல்லை, माफ देने का हमको मन नहीं होता है। மன்னிக்கிற சுபாவம் यहाँ पर இல்லை। लेकर जैसे मसीह ने तुम्हारे गुनाह को माफ किया, கர்த்தர் நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்தது போல तुम्हारा अपराध तुम भी करो करके यहाँ पर कहा गया है। நீங்களும் ஒருவருக்கு ஒரு மன்னிங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு। मसीह ने माफ किया है। கிறிஸ்து நமக்கு हमने மன்னித்திருக்கிறார்। कितने हमारे गुनाह हैं, நம்மில் எவ்வளவு हम குறைகள் आप भी कितने जाने अनजाने प्रभु के आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, நாம் அறியாமல் எத்தனையோ தவறுகளை கர்த்தருக்கு प्रभु के विरुद्ध रहते हैं। அது हम उसके विरुद्ध रहते हैं, நாம் அதற்கு அவருக்கு விரோதமாக இருக்கிறோம்। लेकिन प्रभु के ऊपर रहम करता है, ஆனாலும் தேவன் நம்மில் वो தயவு हमें காட்டுகிறார்। सहता है। நம்மை பொறுத்துக் கொள்கிறார்। हमारे गलती या पाप के हिसाब से वो हमें फौरन हमें आके दंड नहीं देता, நம்முடைய பாவத்துக்கு தக்கதாக நமக்கு சரி கட்டுவதில்லை। वो हमें आके बड़े आके हमें सहता है, நம்மை अनेक வேளைகளை பொறுத்துக் கொள்கிறார், सब्र करता है, ரொம்ப பொறுமையா हमें இருக்கிறார், माफ करता है। நம்மை மன்னிக்கிறார்। हम भी औरों को माफ करें நாமும் அப்படியே जैसा மன்னிக்கிறோம்। मसीह ने हमें माफ किया, கர்த்தர் நம்மை மன்னித்தது போல मसीह के खातिर கிறிஸ்துவ நிமித்தம் हम औरों को माफ करें। நாம் மற்றவர்களை மன்னிப்போம்। ये आसान बात नहीं है, இது லேசான காரியம் ये இல்லை, बहुत कठिन बात है। இது ரொம்ப கஷ்டமான माफी காரியம்। देना और माफी आके मांगना आसान बात नहीं है। மன்னிப்பு கேட்பதும் மன்னிப்பு கொடுப்பது ரொம்ப லேசான जैसे प्रभु காரியம்। से मांगे, प्रभु वो ज्ञान वो अनुग्रह मुझे दे, கர்த்தரிடத்தில் அந்த கிருபையை கேட்டு मसीह का वो பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்। स्वभाव मुझे दे। நம்ம கிறிஸ்துவின் जो சுபாவத்தை आपके தாரும்। जब सलीब पर मरते समय भी अपने दुश्मनों को माफ किया देखते हैं। சிலுவையில் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்கும் போதும் எதிரி சத்ருவை தன்னுடைய விரோதிகளை மன்னித்தார்। कहे बाप इन्हें माफ कर, பிதாவை இவர்களை மன்னியும் என்றார்। वही आके यीशु आके पतरस को माफ किया, அப்படியே பேதுருவை கர்த்தர் वो மன்னித்தார்। पतरस जाके अपने स्वामी को इनकार किया, கர்த்தரை பேதுரு மறுதலித்தார்। इनकार नहीं बल्कि शाप भी दिया यीशु को। ஆண்டவரை சபிக்கவும் செய்தார்। कोई हमें 4 गाली तो हम सह नहीं सकते, ஒருவர் 4 திட்டினாலும் நம்ம பொறுக்க முடியல। यीशु को जब के जानकर पहचान कर पतरस ने सिर्फ इनकार ही नहीं किया, இயேசுவை அறிந்த அந்த பேதுரு மறுதலித்த மாத்திரமல்ல, वो इंसान को नहीं जानते शाप भी दिया करके देखते அந்த हैं। மனிதனை நான் அறியவேன் என்று சொல்லி சபிக்கவும் செய்தார்। पतरस को प्रभु ने माफ किया। அப்படிப்பட்ட பேதுருவை கர்த்தர் மன்னித்தார்। हमको स्वभाव चाहिए, நமக்கு அந்த சுபாவம் हम வேண்டும்। मसीह को पहनना है, நான் கிறிஸ்துவை அணிந்து கொள்ள मसीह வேண்டும்। को स्वभाव को पहनना है। கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும்। भलाई, நன்மை, दीनता, தாழ்மை, नम्रता, பொறுமை, करुणा, दया करके होना चाहिए। தயவு, நற்குணங்கள்। और सबसे बढ़कर आके इस प्रकार आके सिद्धता को आके कटिबंध है बांध लो करके लिखा कोलोसियर 3:14 को पढ़े हम। கொலோசியர் 3:14 இவைகள் எல்லாவற்றின் மேலும் பூரண சற்குணத்தின் கட்டாகிய அன்பை தரித்துக் கொள்ளுங்கள்। प्यार को पहल दो करके दिखता है। இவை எல்லாவற்றிலும் பூரண சற்குணராகிய கட்டாகிய அன்பை தரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று हम औरों को माफ करें, நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்க வேண்டும்। अगर किसी ने आपके विरुद्ध अगर किसी कुछ अगर गलती भी किया हो, அவங்களுக்கு விரோதமாய் ஒரு தவறு செய்து விட்டாலும் मसीह के खातिर கிறிஸ்துவ நிமித்தம் आप उसे माफ करें। நீங்கள் அவரை மன்னி एक दुश्मन को अगर सजा देना है, ஒரு சத்துருவை நீங்கள் தண்டிக்க வேண்டும் என்றால், अगर आके उसको अगर बदला लेना है, அவரை நீங்கள் பழி வாங்க வேண்டும் என்றால் एक अच्छा रास्ता है, ஒரு நல்ல வழி उसको இருக்கு। माफ करो। அவரை மன்னித்து वो விடுங்கள்। उसी आके जो दुख वाके वो शर्मिंदा हो जाएगा, அவர் அது நிமித்தம் அவர் வெட்கப்பட்டு वो போவார்। आके मैं इतना बड़ा गलती किया, நான் இவ்வளவு பெரிய தப்பு செய்தேனே, मैं सजा के लायक था, நான் தண்டிக்கப்பட வேண்டியதா இருந்தது। लेकिन उसने मुझे माफ किया। கர்த்தர் அவர் என்னை மன்னித்தார்। पौलुस को वही था, பவுல் அப்படிதான் पौलुस आके बार बार कहते भाई गुनहगार मुझे माफ किया करके बार बार आके अपने खत में वो चीज को याद किया करता था। பிரதான பாவியாகி எனக்கும் கர்த்தர் मुझे माफ மன்னித்தார் किया, என்று मैं சொல்லி उसके लायक அவர் मुझे माफ किया करके ऐसा हुआ कि हमेशा बार बार वो चीज को आके वो कार्य को याद दिलाता அநேக देते। முறை அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டே எழுதி इस கொண்டு प्रकार के हम एक और को माफ करने அது सीखे, போல நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்க जैसे முடியாது मसीह ने माफ किया, என்றால் கர்த்தர் நம்மை जैसा हम மன்னித்தார், उन्हें माफ करके देते நாம் हैं। அவரை और மன்னிப்போம்। आके प्यार का उस गठबंधन को पहन ले हम। அந்த அன்பின் கட்டை நாம் அணிந்து கொள்ள வேண்டும்। एफिसियर 4:32 को पढ़े हम।
और दूसरे पर कृपालु रहे हम மற்றவர்கள் மேல் தயவுள்ள और करुणा में रहे हम தயவுள்ளவர்களாய் और तुम्हारे अपराध जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारा अपराधों को क्षमा किया கிறிஸ்துவுக்குள் உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னித்தது போல वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो यहाँ पर लिखा है। அப்படி நீங்களும் மற்றவருடைய குறைகளை மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்। प्रभु का जो प्रार्थना जो हम दे हम हर रोज आके हम आके जो आके कहते हैं प्रभु का प्रार्थना நாம் கர்த்தருடைய ஜெபத்தை தினந்தோறும் சொல்லுகிறோம்। उसमें आके ऐसा वचन है कि जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं वैसे आप भी आके अपराधों को क्षमा करो करके நாங்கள் அதிலே ஒரு வார்த்தை ஒன்று எங்களுடைய பாவங்கள் நான் உங்கள் மன்னிக்க மற்றவருடைய பாவங்களை மன்னியும் वहाँ के उसी प्रार्थना में क्षमा का प्रार्थना है देखते हैं அது மன்னிப்புக்குரிய हम भी औरों को क्षमा करना सीखे हम அதே போல் நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்க और क्षमा सीखने बल्कि आके क्षमा मांगने भी सीखे हम நாம் மன்னிப்பு கேட்கவும் கற்றுக்கொள்ள मैं வேண்டும்। माफी नहीं मांगूंगा நான் மன்னிக்க मेरा மாட்டேன், कोई गलती नहीं है நானும் என்னுடைய தவறு मैं இல்லை, अपनी तरफ से सही हूँ நான் சரியா हम இருக்கிறேன்। कई बार के माफी मांगते नहीं है அநேக முறை நாம் आप மன்னிப்பு माफ கேட்பதில்லை, करते भी नहीं है நாம் वही மன்னிக்கவும் மாட்டோம்। वही पुराना खमीर को हम लेके அந்த பழைய புளித்த மாவை கொண்டு पुराने पिछले साल के खमीर को आज भी इस साल में लेके चलते அந்த हैं। பழைய வருடத்தின் புளித்த மாவை இந்த புது வருடத்துக்குள்ளும் கொண்டு வருகிறோம்। चेलों ने जब यीशु से कहा कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करना है சீசர்கள் தம்முடைய இயேசுவினிடத்தில் கேட்டார்கள், நாங்கள் என்னுடைய சகோதரனுடைய குற்றத்தை எத்தனை தரம் மன்னிக்க வேண்டும்? 70 बार माफ करना है प्रभु यीशु ने कहा। 70 தரம் என்று சொல்லி சொன்னார்। यानी जब जब आके अपने भाई अपने बहन से माफी मांगते हैं நாம் நம்முடைய சகோதரத்தை மன்னிப்பு हम கேட்கின்ற माफ போது करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। மன்னிப்பதற்கு ஆயத்தமா இருக்க जैसा வேண்டும்। हम आके जब जब आके प्रभु से माफी मांगते हैं நாம் கர்த்தரிடத்தை எப்பொழுதும் மன்னிப்பு கேட்பது प्रभु போல ऐसे नहीं कि मैं इस बार माफ नहीं करूंगा करके கர்த்தர் உன்னை மன்னிக்க हम மாட்டேன்னு जब சொல்வதே இல்லை। पछतावा करके अपने आप को नम्र करके प्रभु से माफी मांगते हैं நம்மை தாழ்த்தி தேவனிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்கின்ற போது वो हमें माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। அவர் மன்னிப்பதற்கு எப்பொழுதும் தயவுபடுத்தி ये मसीह का गुण है देखते हैं। இதுதான் கிறிஸ்துவினுடைய சுபாவம்। मसीह का गुण को हम पहन ले हम அந்த देखते हैं। சுபாவத்தை நாம் அணிந்து கொள்ள पुराने வேண்டும்। इंसान को उतार दे हम அந்த பழைய மனிதனை களைந்து போட पुराने வேண்டும்। खमीर को उतार दे हम அந்த பழைய புளித்தமாவை களைந்து போட पुराने வேண்டும்। इंसानी स्वभाव को उतार दे அந்த हम பழைய மனிதனுடைய சுபாவத்தை மாற்ற வேண்டும்। नए स्वभाव को हम पहन लेके அந்த देखते हैं। புதிய சுபாவத்தை நாம் அணிந்து கொள்ள வேண்டும்। प्रभु यीशु ने एक अच्छा एक कार्य कहा। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு காரியத்தை சொன்னார்। मत्ती 5:23-24 को पढ़े हम। மத்தேயு 5:23 5:23-24 23 24 5:23-24 ஆகவே நீ பலிபீடத்தில் உன் காணிக்கை செலுத்த வந்து உன் பேரில் சகோதரனுக்கு குறைவுண்டென்று அங்கே நினைப்புவாயாகில் அங்கிருந்தே பலிபீடத்தில் உன் காணிக்கையை வைத்துவிட்டு போய் முன்பு உன் சகோதரனோட ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து। यहाँ पर आके देखता है अपने भाई के प्रति अगर वो शिकायत हो अगर तो बैर हो உன் சகோதரனிடத்தில் உனக்கு அத குறை உண்டு என்று கண்டால் तो अपने भेंट अपने वेदी पर रखे। உன் காணிக்கையை பலிபீடத்தின் மேல் வைத்துவிட்டு पहला उसके साथ आके मेल मिलाप करके देता है। முதலாவது உன் சகோதரனோடு ஒப்புரவாகி கொண்டு मसीह का सेवा के मेल मिलाप करने वाला सेवा है। கிறிஸ்துவனுடைய ஊழியமே அதாவது ஒருவர் ஒப்புரவாக்குறதா, फूट डालने का नहीं है, உடைப்பதற்கல்ல, दूरियां पैदा करने का नहीं है, விரோதத்தை உண்டாக்குவதற்கல்ல। अगर किसी के एक के खिलाफ दूसरे के खिलाफ कुछ अगर नहीं बनता है ஒரு குரம் ஏதாவது ஆகவில்லை என்றால் उसे और भी अगर फूट डाल कर और भी दूर ना करे हम இன்னும் ஏதாவது செய்து உடைத்து விடக்கூடாது। उसे किसी भी तरह को जोड़ने के लिए मेल मिलाप करने का मेल मिलाकर सेवा में हम लगे रहे। அதை நாம் அதாவது ஒன்றாக்குவதற்கு தான் நான் பிரயாசப்படுகிறேன்। प्रभु आज सुबह के प्रभु हमें ये कहता है கர்த்தர் நம்மை பார்த்து இதை தான் कि சொல்கிறார், पुराने जाके जो पाप के खमीर को हम दूर कर दे। हम பழைய மனிதனாக இந்த புளித்த மாவை களைந்து पुराने खमीर को निकाल कर பழைய புளித்த மாவை अपने களைந்து आप को पाक करो நம்மை ஆராய்ந்து பாருங்கள், ताकि ताजा गूंदा हुआ आटे की तरह புதிதாக பிசைந்த மாவை போல் बन जाओ करके देखते हैं। நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்। क्योंकि हमारा बेखमीर मसीह जो है जो फसा का बलि जो है हमारे कुर्बान हुआ करके देखते அந்த हैं। புளிப்பில்லாத அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய அந்த शरीर நமக்காக அடிக்கப்பட்டது। इसलिए बस आओ வாருங்கள், आके इसका त्योहार मनाए हम தேவனை ஆராதிக்க पुराने खमीर से नहीं பழைய அந்த புளித்த மாவோட और அல்ல, नए ना उस जो बुराई से या खमीर से नहीं அந்த பழைய புளித்த மாவோட அல்ல, बल्कि साफ दिल அது தெளிந்த और புத்தி सच्चाई के बेखमीर से के हम मनाए करके 1 कोरिन्थियस 5:8 में लिखा है। 1 கொரிந்தியர் 15:8 விதமா எழுதப்பட்டிருக்கு। पढ़ेंगे। ஆகையால் பழைய புளித்த மாவோடு அல்ல, துப்புரவு பொல்லாப்பு என்னும் புளித்த மாவோடு அல்ல, துப்புரவு உண்மை என்னும் புளிப்பில்லாத அப்பத்தோடைய பண்டிகை ஆசரிக்கப்படவும்
इस बेखमी रोटी से आके इसे आके त्योहार को मनाए, इस नए साल को हम आके हम मनाए करके प्रभु का वचन कहता है। புளிப்பில்லாத அந்த அப்பத்தோடு நாம் பண்டிகை ஆசரிப்போம் என்று சொல்லப்பட்டது. इसे प्रभु के लोगों, அப்படியே अगर கிறிஸ்துவனுடைய आपको किसी के प्रति अगर कोई आके अगर कड़वाहट है, உங்களுக்கும் யாரும் இல்லாத கசப்பு இருந்தால் मसीह के खातिर से उस कड़वा को दूर करें। கிறிஸ்துவ நிமித்தம் அந்த கசப்பை மாற்றி अगर விடுங்கள். आपको एक दूसरे के प्रति शिकायत है, யார் மேலேயாவது உங்களுக்கு வருத்தம் இருந்தால் वो मसीह के खातिर उसे आके भूल जाए। கிறிஸ்துவ நிமித்தம் அதை நீங்கள் மறந்து விடுங்கள். अगर किसी ने आपसे माफी मांगा, अगर माफ नहीं किया, யாராவது உங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்டு நீங்கள் மன்னிக்காவிட்டால் मसीह के खातिर माफ करें। கிறிஸ்துவ நிமித்தம் அதை மன்னித்து ऐसे कहकर मसीह का उस आज्ञा को पूरा करते हैं। இப்படி செய்து கிறிஸ்துவனுடைய பிரமாணத்தை நாம் நிறைவேற்றுவோமாக. जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत किया, நான் உங்களில் அன்பு கூர்ந்தது போல वैसे तुम भी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो। நீங்களும் ஒருவருக்கு ஒரு அன்பு கூறுங்கள் என்று சொல்லி, मोहब्बत के इस डोर में हम बंधे रहे। हम அந்த அன்பின் கட்டுக்குள்ளாக நாம் இணைந்திருக்க हम வேண்டும். एक दूसरे का के इस मसीह के मेल मिलाप में हम रहे। ஒப்புரவாகுதலில் நாம் இணைந்திருக்க வேண்டும். ऐसा करके प्रभु के इस आशीर्वाद को इस नए साल में हम भरपूर से पाए। இந்த புது வருடத்தில் அந்த நிறைவான ஆசீர்வாதத்தை प्रभु பெற்று सचन को आशीष करें। கர்த்தர் இந்த வார்த்தையை ஆசீர்வதிப்பார்.